بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بلال کانسیپٹس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ ہے پاکستان رول ان وار آن ٹیرر۔ تو اگر سلیبس میں آپ لوگ دیکھیں تو یہ رہا یہ ٹاپک، دا وار آن ٹیرر اینڈ دا رول آف پاکستان اینڈ یو ایس اے۔ تو یو ایس اے کا جو رول ہے وہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں کور کر لیا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو ڈسکرپشن میں بھی آپ لوگوں کو لنک مل جائے گا، اور اوپر آئی کے بٹن پہ بھی کلک کر کے یو ایس اے کا جو رول ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم پاکستان کے رول کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، تو چلیں پھر اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں، تاکہ مجھے دوسرے سبجیکٹس پر بھی ویڈیو بنانے کے لیے موٹیویشن مل سکے۔ تو پاکستان کے رول کی بات کرتے ہیں وار آن ٹیرر کے اندر۔ انٹروڈکشن دیکھتے ہیں اس کا کہ 9/11 کے بعد بش نے پاکستان کو بھی الٹیمیٹم دیا تھا، جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ بش نے طالبان کو الٹیمیٹم دیا تھا کہ اسامہ بن لادن کو ہمارے حوالے کر دو۔ اسی طرح سے اس نے پاکستان کو یعنی کہ صدر پرویز مشرف کو بھی الٹیمیٹم دیا تھا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے خلاف ہو۔ تو مشرف نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی ہم یو ایس اے کو سپورٹ کریں گے اور وار آن ٹیرر کے اندر یو ایس اے کا ساتھ دیں گے۔ 3 ایئر بیسز جو ہے نا وہ پاکستان نے یو ایس اے کو دے دی، اور جو ہم نے پچھلے لیکچر میں آپریشن انڈیورنگ فریڈم پڑھا تھا وہ انہی ایئر بیسز کو یوز کرتے ہوئے وہ آپریشن کنڈکٹ کیا گیا تھا۔ پھر مشرف نے ایک سپیچ بھی دی ایکسٹریمزم کے خلاف، اور کہا کہ بھائی ہم ایکسٹریمزم کو جڑ سے ختم کریں گے پاکستان کے اندر سے۔ تو پھر وار آن ٹیرر پاکستان میں بھی شروع ہوتی ہے، آرمڈ کانفلکٹ ہوتا ہے۔ اس میں پاکستان کی جو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ ملیٹنٹ گروپس کے ساتھ، جیسے کہ تحریک طالبان پاکستان، لشکر اسلام اور TNSM یعنی کہ تحریک نفاذ شریعت محمدی، یہاں پر TSNM لکھا گیا غلطی سے جبکہ TNSM ہے، اور القاعدہ اور ISIL یعنی کہ اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ لیونٹ، ان کے خلاف آپریشن کیا گیا پاکستان کے اندر بھی۔ یو ایس اے اور پاکستان نے کولیبوریشن کی، یعنی کہ مل کر اس وار کو لڑا۔ بہت سارے انفلوئنشل پیپل کو انہوں نے اریسٹ کیا، جس میں خالد شیخ محمد تھے، زین العابدین وغیرہ تھے، اور یہ پاکستان کے اندر انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی وزیرستان میں۔ تو اگر یہ آپ لوگ میپ دیکھیں پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں آپ لوگوں کو یہ فاٹا کا علاقہ دکھ رہا ہے، یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ جتنے بھی ٹچ علاقے ہیں یہ وزیرستان کہلاتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ لوگوں کو ایک بات میں بتا دوں کہ یہاں پر کوئی بھی بارڈر جو لگا ہوا ہے یہ بارڈر برائے نام ہے، کیونکہ ایک تو یہ پورس بارڈر ہے، یعنی کہ یہاں پر جو پہاڑ ہیں ان کے بیچ میں سرنگیں بنی ہوئی ہیں، اور انہی سرنگوں سے لوگ افغانستان سے پاکستان اور پاکستان سے افغانستان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بارڈر جو لگا ہوا ہے اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا، افغانستان اس بارڈر کو نہیں مانتے۔ اس بارڈر کو ہم ڈورنٹ لائن بھی کہتے ہیں، اور اسی پر جو فینسنگ وغیرہ لگائی گئی ہے وہ اسی پر لگائی گئی ہے۔ تو 2004 کے آتے آتے تقریباً 80,000 ٹروپس جو ہے وہ وزیرستان میں تھے، اور یہ بہت بڑی تعداد تھی۔ اسامہ بن لادن جو تھے وہ 2011 میں ان کو مار دیا گیا تھا ڈرون اٹیکس کر کے، اور اس کو یو ایس اے کا ایک یونیلیٹرل ایکشن کنسیڈر کیا گیا، اور اس کے اوپر کافی کنٹروورسیز بھی ہیں۔ ملا فضل اللہ جو تھے وہ سلالہ ایئر بیس کے اوپر ان کا کنٹرول تھا، اور وہاں پر پھر یو ایس اے کی فورسز نے حملہ کیا، اور پاکستانی سولجرز بھی اس میں کافی سارے شہید ہوئے۔ انہوں نے کنٹری کی جو ریسورسز تھی ان کو تباہ برباد کر دیا تھا، اکنامی کے اوپر بڑا برا امپیکٹ پڑا تھا پاکستان کی۔ IMF کے مطابق جو لاسز ہوئے اس وار کے اندر وہ $67 بلین کے ہوئے سنس 2001، اور یہ اسٹیمیٹ کیا گیا کہ جو 1971 میں سوویت وار ہوئی تھی اس سے بھی زیادہ اس کا جو خرچہ آ گیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ پھر آپ سب کو پتا ہے کہ دسمبر 2014 میں APS اٹیک ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر پاکستان آپریشن ضرب عضب کرتا ہے، جس سے 40% اٹیکس کم ہو جاتے ہیں۔ بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں سچویشن کا۔ لیگیسی آف 1979 وار، جیسے کہ آپ لوگوں کو پہلے میں نے بتایا کہ جو سوویت وار تھی وہیں پر اس کی اوریجنز ہیں، طالبان وغیرہ کی اوریجنز اور القاعدہ کی اوریجنز وہیں پر ہیں۔ یو ایس اے نے چوز کیا تھا کہ ہم مجاہدین کو سپورٹ کریں گے، اور سوویت کے خلاف انڈائریکٹ آپریشنز کنڈکٹ کیے گئے۔ پھر جب 90s میں وار ختم ہوتی ہے تو طالبان کی گورنمنٹ وہاں پر بن جاتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کا طالبان کو سپورٹ حاصل ہوتا ہے، لیکن اب پاکستان انہی طالبان کے خلاف لڑ رہا تھا، لہٰذا ابھی تک ان کے بیچ میں گریونسز ہیں، ڈسپیوٹس وغیرہ ہیں۔ پاکستان کی انوالومنٹ کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کیسے انوالو ہوا۔ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ افغانستان کی جو پرابلم تھی وہ پاکستان کا جو ٹرائبل ایریا تھا، جو فاٹا جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے ساتھ کپلڈ ہو گئی تھی، کیونکہ جو فاٹا کے لوگ تھے وہاں پر افغانستان سے جو لوگ بھاگ کر آئے تھے طالبان وغیرہ، ان کو یہاں پر پناہ گاہیں مل رہی تھیں، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا یہاں پہ پورس بارڈرز تھا، کلچرل سملیرٹی تھی، اور پاکستان کا یہاں پر اوپن بارڈر ٹریڈ تھا۔ یہ سب باتیں میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو فاٹا کا علاقہ ہے یہ پورس بارڈر بھی ہے، اور اس بارڈر کی کوئی
इतनी ज्यादा हैसियत भी नहीं थी और यहाँ पर से इजीली लोग आया जाया करते थे। और ये सब एक ही ट्राइब था, मैंने आप लोगों को बताया ना, इनकी कल्चरल सिमिलैरिटी थी, एक ही कौम के लोग थे ये और एक दूसरे को अपना भाई समझते थे और आज दिन तक भी इनका ये तासुब मौजूद है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर जो फाटा का एरिया आ रहा है ये भी इस बॉर्डर को नहीं मानता। यही वो वजह है कि अफगानिस्तान से जितने भी लोग इस फाटा के रीजन में आते थे तो यहाँ के लोग उनको सेंचुरीज प्रोवाइड किया करते थे। ये एरिया इतना ज्यादा सेटल्ड नहीं था। यहाँ पर FCR यानी कि फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन, ये एक स्पेशल सेट्स ऑफ लॉज हैं, ये यहाँ पर अप्लाई किया गया था, जबकि यहाँ पर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं होता था पाकिस्तान का और ये बिल्कुल फेडरल के अंडर आता था, कोई इसको प्रोविंशियल हैसियत हासिल नहीं थी। आर्मी यहाँ पर पहले ही पाकिस्तान की बहुत कम थी। फिर मैंने आप लोगों को बता दिया कि अफगानी जो थे जितने भी वो इस फाटा के रीजन को तस्लीम भी नहीं करते थे। फिर पाकिस्तान ने जो फाटा का एरिया था उसको अपने हाल पे छोड़ा हुआ था। पाकिस्तान समझता था कि भाई ये कोई ज्यादा हार्मफुल नहीं है, यहाँ पर कोई कानून साजी भी नहीं थी, एक फेडरली एडमिनिस्ट्रेड एरिया था ये, तो यहाँ पर इसको हिस्टोरिकली नेग्लेक्ट किया गया था। इसकी डेवलपमेंट के ऊपर, इसकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था और अभी तक भी 2017 तक भी यहाँ पर जरगा सिस्टम चलता था। तो ऐसे एरिया को हम B ग्रेड एरिया कहते हैं, जबकि जहां पर प्रॉपर एक सिस्टम होता है उसको हम A ग्रेड एरिया कहते हैं। लेकिन उस वक्त ये जो फाटा था ये B ग्रेड एरिया था। सिर्फ इतना आप लोग याद रख लें कि ये B ग्रेड एरिया था, इतना भी काफी है। तो आप लोगों को पता है कि जब अफगानियों ने तोरा बोरा के अंदर पनाह ले ली थी, जब यूएसए ने उन पर अटैक किया था, तो जो लेफ्टिनेंट जनरल जान ओरगजई थे उनको तिरा वैली और शवाल वैली में भेजा गया वजीरिस्तान के अंदर, ताकि वहां पर वो निगोशिएशंस कर सकें। मिलिटेंट्स कौन कौन से थे वहां पर? उज़्बक्स भी थे, ताजिक्स भी थे, चेचन्स भी थे। ये तमाम लोग मिलकर मिलिटेंसी कर रहे थे और इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग यूनिटी थी कि अमेरिका को इन्होंने नचा के रखा हुआ था। जब पाकिस्तान ने यूएसए को अलाउ किया कि भाई आप आके हमारी एयर बेसिस के जरिए ऑपरेशन कंडक्ट करें तालिबान के खिलाफ, और तालिबान को भी वहां पर से नहीं निकाला इन्होंने, क्योंकि आप लोगों को पता है फाटा के अंदर कोई सिस्टम भी नहीं था इतना, तो वहीं पर तालिबान आकर रह रहे थे। तो दोनों ने यही सोचा कि हमें ये धोखा दे रहा है पाकिस्तान, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड हो गया ना पाकिस्तान का। एक तरफ से आप यूएसए को बुला रहे हैं कि आए तालिबान के खिलाफ ऑपरेशंस करें, और दूसरी तरफ से आपने तालिबान को भी अपने कंट्री के अंदर सेंचुरीज दी हुई हैं। तो यही बात मैंने आप लोगों को पहले भी बता दी थी कि अगर पाकिस्तान इसको हिस्टोरिकली नेग्लेक्ट ना करता और 9/11 से पहले ही वो यहाँ पर डेवलपमेंट्स करता, वहां पर से होस्टाइल पर्संस को निकाल देता, तो फिर वहां पर उनकी कोई आइडियोलॉजिकल बेसिस ना होती। फाटा में वो जो अपनी कल्चरल इंटीग्रिटी की वजह से रह रहे थे वो वहां पर ना रह पाते। अगर पहले ही अपने बॉर्डर को इन्होंने मजबूत कर दिया होता, पहले ही फेंसिंग कर दी होती। लेकिन अब पाकिस्तान एक कैच 22 सिचुएशन में था। इसको डबल स्टैंडर्ड कहते हैं। इसका यही मतलब है कि ना यहाँ का रहा ना वहां का रहा। प्लेयर्स कौन कौन से थे? एक तो अफगान सेंट्रिक प्लेयर्स थे और दूसरे पाकिस्तान सेंट्रिक कुछ प्लेयर्स भी थे। तो यहाँ पर आप लोग देखें तो ये ऊपर वाला जो इलाका आएगा जितना भी, ये नॉर्थ कहलाएगा और नीचे वाला जो होगा वो साउथ कहलाएगा। तो नॉर्थ में जो लोग थे वो हक्कानी नेटवर्क था और इनके लीडर जलालुद्दीन हक्कानी थे और गुल बहादुर भी यहीं पर थे। साउथ वजीरिस्तान के अंदर नेक मोहम्मद थे और कारी फारूक उज़्बक थे। ये पाकिस्तान सेंट्रिक ग्रुप था और ये पाकिस्तान के साथ भी था, लेकिन चूंकि गुल बहादुर का इन्फ्लुएंस साउथ में भी था और यहाँ पर आकर वो अपने लोगों को डिफरेंट स्पीचेस वगैरह देकर पाकिस्तान के खिलाफ भड़काने की काफी कोशिश करता रहा। फिर हम देखते हैं कि डेवलपमेंट्स क्या क्या होती हैं पाकिस्तान के ऑपरेशंस करने के बाद। दिसंबर 2003 में मुशर्रफ के ऊपर कातिलाना हमले होते हैं, जिसमें अलकायदा की जो ब्रांच थी अल-लिब और जैश ए मोहम्मद, ये दोनों पार्टी इसमें शामिल थी। इन्होंने मुशर्रफ के ऊपर कातिलाना हमले करवाए। फिर जो जान ओरगजई थे उन्होंने नेगोशिएशंस शुरू की। फरवरी 2004 में मुशर्रफ भी खुद इन ट्राइबल लीडर से मिले, जैसे कि गुल बहादुर वगैरह, ताकि जो फॉरेन फाइटर्स हैं यानी कि जो अफगानिस्तान से आए हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको यहां से निकाल दिया जाए और यहाँ पर जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं उनको कन्विंस किया जाए कि भाई आप पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, इनके ऊपर हमले वगैरह नहीं करेंगे। मार्च 2004 में मिलिट्री इंटेलिजेंस की एक फोर्स तैयार की जाती है जिसको कवर्ट एक्शन डिवीजन कहते हैं, और ये ट्रूप्स जो हैं वो वजीरिस्तान में भेज दिए जाते हैं ऑपरेशंस करने के लिए। ऑपरेशन नंबर 1 जो यहाँ पर होता है उसमें हाई वैल्यूड फाइटर्स होते हैं और उनको पाकिस्तान आर्मी बहुत टफ टाइम देती है और फिर वो लोग मार्च 2004 में पाकिस्तान से भाग जाते हैं। लेकिन अभी तक भी बहुत सारी फोर्सेस यहाँ पर होती हैं। फिर पाकिस्तान 6000 मजीद फोर्सेस यहाँ पर डिप्लॉय करता है, मगर ये ऑपरेशन इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता क्योंकि अभी तक भी फॉरेन फाइटर्स यहाँ पर मौजूद
मौजूद थे। फिर 2004 में पहली पीस डील होती है। इसमें क्या होता है कि जो जनरल सफदर हुसैन होते हैं उनको भेजा जाता है शकाई वैली, और वो वहां पर जाकर नेक मोहम्मद जो साउथ वजीरिस्तान के अंदर होते हैं उनके साथ वो शकाई अकॉर्ड्स को साइन करते हैं। शकाई अकॉर्ड्स में क्या बातें होती हैं? इसमें तालिबान जो है वो पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आर्मी आपने यहाँ पर डिप्लॉय कर रखी है उनको यहाँ से आप विड्रॉ करें, बदले में हम आपके आर्मी फोर्सेस के ऊपर कोई भी अटैक नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद एक हफ्ते के अंदर अंदर दोबारा अटैक्स शुरू हो जाते हैं। ये ट्रीटी फेल हो जाती है बुरी तरह। जून 11 में क्या होता है, पाकिस्तान दोबारा से कुछ फोर्सेस वहां पर भेजता है और जून 17 को नेक मोहम्मद को मार दिया जाता है। तो जो साउथ वजीरिस्तान होता है उसके अंदर भी दो मजीद ट्राइब्स होते हैं, एक तो महसूद का ट्राइब होता है और एक वजीर का ट्राइब होता है। ये वजीर कौन होता है? ये नेक मोहम्मद का सक्सेसर होता है, यानी कि नेक मोहम्मद को जब मार दिया जाता है तो फिर वजीर यहाँ पर चार्ज संभाल लेता है। अब्दुल्ला महसूद जो था उसको भी कुछ हफ्तों के अंदर अंदर इक्तदार से हटा दिया गया और नया लीडर वहां पर चुन लिया गया जिसका नाम था बैतुल्ला महसूद। तो अब दो ही लोग थे, एक तो बैतुल्ला महसूद और एक वजीर। तो 2005 में एक सेकंड पीस डील होती है इनके बीच में। फरवरी 7, 2005 को ये डील होती है विद बैतुल्ला महसूद। बैतुल्ला महसूद के साथ आर्मी इस बात पर एग्री कर लेती है कि हम अपनी फोर्सेस यहां से निकाल लेंगे, लेकिन सिर्फ एफसी जो है, जो फ्रंटियर कॉर्प्स हैं आपके, वो यहीं पर स्टे करेंगे। इसके बदले में साउथ वजीरिस्तान को क्या करना होगा कि गवर्नमेंट के ऊपर मजीद अटैक्स नहीं करने हैं और फॉरेन फाइटर्स जितने भी, यानी कि जो लोग भी अफगानिस्तान से इस इलाके में आए हुए हैं उनको वापस यहां से भेजना पड़ेगा इनको। साथ ही साथ आर्मी $5,40,000 यहां पर इनको ट्राइबल कमांडर्स को पे करती है एज अ कंपनसेशन। लेकिन बैतुल्ला जो होते हैं और गुल बहादुर, ये दोनों मिलकर अब अटैक्स कंटिन्यू कर देते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि गुल बहादुर जो है वो नॉर्थ के कमांडर थे, नॉर्थ के लीडर थे, और अब ये बैतुल्ला महसूद के साथ मिलकर इन्होंने दोबारा से अटैक्स करना शुरू कर दिए, क्योंकि ये यहाँ पर आते थे और इनको जो है ना वो प्रोवोक किया करते थे। तो पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो डिसइल्यूशन का शिकार हो गई। फिर थर्ड पीस डील होती है, वजीरिस्तान पीस अकॉर्ड जिसको कहते हैं। ये 5 सितंबर 2006 को होता है नॉर्थ वजीरिस्तान में। इसे जो पिछली थी वो साउथ वजीरिस्तान में हुई थी, अब नॉर्थ वजीरिस्तान में। चूंकि गुल बहादुर जो होता है यहाँ पर वो काफी शोखियां दिखा रहा होता है, लिहाजा अब इसके साथ मामलात करने की बारी आती है। जनरल औरकजई जो होते हैं वो यहाँ पर गवर्नर बना दिए जाते हैं वजीरिस्तान के अंदर, और ये गुल बहादुर के साथ फिर एक डील करते हैं। गवर्नमेंट इस बात पर एग्री करती है कि तमाम मिलिट्री ऑपरेशंस हम खत्म कर देंगे, मिलिटेंट्स जो हमने कैप्चर किए हुए थे उनको भी हम रिहा कर देंगे। तो ये बातें पाकिस्तान आर्मी इस गुल बहादुर की मान लेती है। साथ ही साथ इस दफा दोबारा गवर्नमेंट जो है ना वो कंपनसेशन पे करती है जितने भी लॉसेस वगैरह हुए हैं उनके लिए। लेकिन ये जो पीस डील होती है इससे मिलिटेंट्स फायदा उठाते हैं और अपने आप को रीग्रुप करते हैं, रीऑर्गेनाइज कर लेते हैं। अब ऑपरेशंस बाय पाकिस्तान जो होते हैं, सबसे पहला ऑपरेशन लाल मस्जिद सीज का होता है। यहाँ पर जो मौलाना अब्दुल गाजी होते हैं वो अब्दुल अजीज के पार्टनर होते हैं। तो इसी तरह से जो इनका लिंक होता है वो बन रहा होता है अलकायदा के साथ और उसामा के साथ। ऑल्दो ये बात प्रूफ नहीं है, लेकिन ये मुशर्रफ साहब ने कुछ इल्जामात लगाए थे लाल मस्जिद की जो मैनेजमेंट थी उसके खिलाफ। 1998 में अब्दुल्ला गाजी को मार दिया जाता है। अब्दुल अजीज फिर इस्लामाबाद में लाल मस्जिद के अंदर चार्ज संभाल लेते हैं, और ये भी इल्जाम लगाया जाता है कि अब्दुल अजीज ने अपनी बीवी को भी इस मामले में इन्वॉल्व किया हुआ है और औरतों को भी इस अटैक में उन्होंने शामिल किया हुआ है, यानी कि औरतें भी पाकिस्तान आर्मी के ऊपर अटैक्स करती हैं और टेररिज्म फैला रही हैं। ये इल्जाम भी मुशर्रफ ने लगाया, और ये भी इल्जाम लगाया गया कि इन्होंने एक अपना सिस्टम बनाया हुआ है, ये लोगों के खिलाफ खुद ही फैसले करते हैं और उनको पनिश करते हैं, और लोगों की किडनैपिंग्स का भी इन पे इल्जाम लगाया गया। साथ ही साथ इन पर यह भी इल्जाम लगाया गया कि गवर्नमेंट की ये लोग कोई भी बात नहीं मानते हैं, लिहाजा यहाँ पर इनके खिलाफ फोर्सेस डिप्लॉय कर दी गई लाल मस्जिद के सामने। ये तमाम इल्जामात लगाकर मुशर्रफ ने इनके खिलाफ ऑपरेशन कंडक्ट करने की बात की। फिर लाल मस्जिद का जो वाकया है वो तो आप सब लोगों को पता है, यूट्यूब पर आप बहुत सारी वीडियोस देखेंगे तो भी आप लोगों को अंदाजा होगा कि भाई लाल मस्जिद के जो वाकया था उसके अंदर क्या क्या मामलात हुए थे। लेकिन आप लोगों को पता है कि हमेशा थ्योरी कुछ और होती है और रियलिटी कुछ और होती है, तो हम मजबूर होते हैं थ्योरी को लेकर चलने के लिए, क्योंकि एग्जाम के हवाले से हमने थ्योरी को ही फोकस करना होता है। तो थ्योरी जो है वही मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। तो कमेंट में कोई भी एतराज करने से पहले ये बात जरूर आप लोग सुन लें कि जो तमाम बातें हैं ये थ्योरी हैं,
मैं भी मानता हूं कि रियलिटी से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, रियलिटी कुछ और थी, लेकिन हमने गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करना है मजबूर होकर। ये हमारी मजबूरी है सीएसएस का एग्जाम पास करने के लिए कि हमने एंटी स्टेट नहीं जाना, लिहाजा हम वही पढ़ रहे हैं जो हमें पढ़ाया जा रहा है। रियलिटी से आप भी वाकिफ हैं और रियलिटी से मैं भी वाकिफ हूं। तो ये भी बात होती है कि वहां पर जो फाइटर्स थे, जो मदरसे के अंदर लोग थे, उन्होंने फोर्टिफिकेशंस की और डिफेंस किया अपना, साथ ही साथ उन्होंने वेपन्स का भी इस्तेमाल किया, जबकि हकीकत में वेपन्स कुछ भी नहीं मिले थे, कोई फोर्टिफिकेशंस नहीं हुई थी। ये सब बातें मुशर्रफ साहब की अपनी बनाई हुई बातें थी, हकीकत से इनका कोई भी ताल्लुक नहीं है, लेकिन किताबों वगैरह में आपको यही बातें मिलेंगी। बहरहाल फिर कमांडिंग ऑफिसर जो होते हैं वो उनको मार दिया जाता है और लाल मस्जिद को सीज कर लिया जाता है। अब्दुल अजीज को पकड़ लिया जाता है, अब्दुल रशीद को मार दिया जाता है। तो चूंकि आप लोगों को मैंने बताया कि ये तमाम बातें थ्योरी बेस्ड हैं, रियलिटी से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये तमाम बातें आप लोगों को किताबों वगैरह में लिखी हुई मिलेंगी, जिसमें ऑब्वियसली आपको जो लाल मस्जिद की इंतजामिया थी उसी को ही जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा, एंटी स्टेट जाने की इजाजत आपको नहीं है। तो इसी वजह से लोग भी वाकिफ थे रियलिटी से, लिहाजा बहुत सारे सिंपथाइजर्स इनको मिल जाते हैं और बहुत सारे और मिलिटेंट्स फिर वजीरिस्तान के अंदर उभरने लगते हैं, क्योंकि उनका यही मानना होता है कि लाल मस्जिद में जो ऑपरेशन किया गया है ये बिल्कुल इलेजिटिमेट ऑपरेशन है और लाल मस्जिद के अंदर कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं हो रही थी। फिर इसी के बाद ट्रेंड ऑफ सुसाइड बॉम्बिंग शुरू हो जाता है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान दिसंबर 2007 में बनाई जाती है। 40 मिलिटेंट्स, जिनके अंदर गुल बहादुर, मौलवी नजीर, मुल्ला फजलुल्लाह और इन सब के जो लीडर थे वो बैतुल्लाह महसूद थे, ये तमाम जोश पकड़ लेते हैं। फिर दूसरा ऑपरेशन जो होता है वो ऑपरेशन राहे हक है, ये सवात के अंदर होता है। सवात का क्या मामला है, अगेन मैं आप लोगों को बता दूं कि थ्योरी कुछ और है, रियलिटी कुछ और है, तो हम यहाँ पे थ्योरी को ही फोकस करेंगे। रियलिटी जो है उससे हम फिलहाल अपनी आंखें बंद कर लेंगे एग्जाम पास करने के लिए। तो अक्टूबर 2007 में क्या होता है, सवात के अंदर मिलिटेंट्स उभरते हैं। तो ये सेटल एरियाज के अंदर पहली इंसर्जेंसी होती है, क्योंकि सवात जो है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में होता है और केपीके के अंदर आता है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होता है। तो ये जो सेटल एरिया था इसके अंदर पहली मर्तबा इंसर्जेंसी होती है और यहाँ पर जो ग्रुप होता है वो सूफी मोहम्मद उसको लीड कर रहे होते हैं, तहरीक निफाज शरीयत मोहम्मदी। इसके जो लीडर होते हैं वो सूफी मोहम्मद होते हैं। मुल्ला फजलुल्लाह जो है वो इसी पार्टी से बिलोंग करते हैं और वो यहाँ पर शरिया को इन्फोर्स करना चाहते हैं सवात के अंदर। तो जो सवात के अंदर जो लोगों के खिलाफ फैसले हुए, उनको पनिशमेंट्स दी गई, उनकी कॉस्ट और जो पिछले ऑपरेशन की कॉस्ट थी वो सेम ही रही तकरीबन। रेडियो यूज किया गया ताकि जो मुल्ला फजलुल्लाह के जो फतवे थे जहाद के कि भाई हमें गवर्नमेंट के खिलाफ जहाद करनी पड़ेगी, ये उन्होंने रेडियो के ऊपर प्रोपोगेट किए और डेथ सेंटेंसेस दिए कि भाई इनको जान से मार देना है। जो ऑफिशियल्स हैं इनके, खासतौर पे मुशर्रफ, नवंबर 2007 में 220 पैरा मिलिट्री जो है वो सरेंडर कर देते हैं और सवात में अब टीएनएसएम का कंट्रोल आ जाता है। दिसंबर 2007 में क्या होता है, मिलिट्री दोबारा जो है ना वो सवात को कैप्चर कर लेती है और वहां पर दोबारा अपनी मजीद फोर्सेस डिप्लॉय कर देती है। 2008 में टीएनएसएम का री इमरजेंस होता है, वहां पर दोबारा वो लोग जोर पकड़ते हैं। तो ये लड़ाई चलती रहती है, कभी पाकिस्तान आर्मी जोर होती है, कभी ये टीएनएसएम वाले जोर हो जाते हैं। 7 फरवरी 2008 को जो तहरीक तालिबान होती है वो एक ट्रूस ऑफर करती है। ट्रूस कहते हैं सीज फायर को, जबकि लड़ाई अभी जारी थी और लड़ाई के दौरान ही तहरीक तालिबान जो है वो गवर्नमेंट को एक ट्रूस का ऑफर पेश करती है। तीसरा ऑपरेशन भी सवात के अंदर होता है जिसका नाम है निजाम अदल रेगुलेशन 2009। असल में ये ऑपरेशन नहीं होता बल्कि ये सीज फायर होता है और इसके अंदर कुछ रेगुलेशन सेट की जाती हैं। इसमें पैरेलल शरिया कोर्ट्स बनाई जाती हैं, इस्लामिक जजेस को वहां पर बिठाया जाता है, ऑपरेशंस को टेम्पोरेरली रोक दिया जाता है और मिलिटेंट्स को ये मौका मिल जाता है कि वो अपनी सेफ हेवंस बना लें पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ऑपरेशंस तो रोक दिए गए। अब जो सूफी मोहम्मद होते हैं वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को मानने से इनकार कर देते हैं और सुप्रीम कोर्ट को भी मानने से वो इनकार कर देते हैं। यही वो वजह है कि यहाँ पर शरिया कोर्ट्स बनाई जाती हैं ताकि उनका जो ट्रायल है वो उन्हीं की कोर्ट्स में हो, उन्हीं शरिया कोर्ट्स में हो और जो उसमें जजेस बिठाए जाते हैं वो बड़े बड़े आलिम होते हैं, बड़े बड़े मुफ्ती होते हैं। 1 मार्च 2009 को आर्मी जीत जाती है बाजौर के अंदर और 1500 लोगों को वो मार देती है। अप्रैल 2009 को ब्लैक थंडर स्टॉर्म होता है, ये भी ऑपरेशन सवात के अंदर होता है और इसके अंदर पाकिस्तान आर्मी को सिग्निफिकेंट विक्ट्री मिलती है। बहुत सारे जो लोग थे जो कि आईडीपीज थे, यानी कि इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन, जिनको उनके घरों से निकाल कर इन मिलिटेंट्स ने फोर्सेस में शामिल किया था, उनको अपने अपने घरों में दोबारा भेज दिया जाता है। अगला ऑपरेशन होता है पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन राहे निजात।
یہ اپریل 2009 میں ہوتا ہے. اس میں بیت اللہ محسود کو مار دیا جاتا ہے بائی ڈرون. بیت اللہ محسود میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ وہ ساؤتھ وزیرستان کے لیڈر ہوتے ہیں اور ان کے جو ٹروپس ہوتے ہیں ان کی تعداد 28,000 ہوتی ہے. پھر جب یہ مر جاتے ہیں تو ان کی جگہ پر حکیم اللہ محسود کو لیڈر بنا دیا جاتا ہے. 1 مئی 2011 کو اسامہ بن لادن جو ہوتے ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے ایبٹ آباد کے اندر. اور میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ یہ جو اسٹیپ ہوتا ہے یہ یو ایس اے یونیلیٹرلی اٹھاتا ہے, پاکستان کو انفارم بھی نہیں کرتا. جون 2011 کو الیاس کشمیری جو کہ نیوی پر اٹیکس کرنے کے لیے ذمہ دار تھے ان کو بھی ڈرونز کے ذریعے مار دیا جاتا ہے. تو یہ آپریشن بھی سکسسفل رہتا ہے. اس کے بعد اگلا آپریشن ہوتا ہے آپریشن راہ شہادت. یہ اپریل 2013 کو ہوتا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ایکسٹریمسٹ ہیں ان کو پاکستان اپنے علاقوں سے نکال دے گا تاکہ جو ریجنل پیس ہے اس کو اچیو کیا جا سکے. اس میں پاکستان ایئر فورس بھی اور پاکستان نیوی بھی پاکستان آرمی کی مدد کرتی ہے اور یہ تینوں مل کر تحریک طالبان پاکستان کو پاکستان سے باہر نکال دینے کے لیے ایک کمیٹی بناتے ہیں. پھر ایک آپریشن ہوتا ہے آپریشن ضرب عضب. یہ 15 جون 2014 کو ہوتا ہے. ایک جوائنٹ ملٹری آفینسو ہوتا ہے پاکستان آرمی کے ذریعے. حقیقت میں جو آپریشن راہ شہادت تھا اسی کو کنٹینیو کیا جاتا ہے آپریشن ضرب عضب کے نام سے, کیونکہ 8 جون کو کیا ہوتا ہے کراچی کا جو جناح ایئرپورٹ ہے وہاں پر ایک بام بلاسٹ ہوتا ہے. اس میں کئی لوگ مارے جاتے ہیں اور اس کا ذمہ دار انہی ایکسٹریمسٹ پارٹیز کو ٹھہرایا جاتا ہے جس میں تحریک طالبان پاکستان, لشکر جنگوی, القاعدہ, ETIM, IMO وغیرہ شامل ہیں. 30,000 پاکستان ٹروپز ہوتے ہیں وہ اس آپریشن کے اندر شامل ہوتے ہیں. دسمبر 2014 کو APS اٹیک ہوتا ہے آرمی پبلک اسکول کے اوپر پشاور میں اور بہت سارے بچے, ٹیچرز وغیرہ, اسٹوڈنٹس وغیرہ وہاں پر مارے جاتے ہیں بیچارے. تو پھر تمام کنٹری جو ہوتا ہے وہ ایک سنگل پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہو جاتا ہے. سب لوگ ضرب عضب آپریشن کو سپورٹ کرتے ہیں اور اسی ضرب عضب آپریشن کے اندر ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا جاتا ہے کہ ٹیررزم کو پاکستان میں کیسے کنٹرول کیا جائے گا. اس کے 20 پوائنٹس ہیں وہ آپ لوگ گوگل پر بھی دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو ایزیلی مل جائیں گے. تو حقیقت میں ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی. اسی کے اندر نیشنل ایکشن پلان بھی بنایا جاتا ہے اور یہ آپریشن اتنا سکسیسفل ہوتا ہے کہ جو بامبنگ ہوتی ہے وہ 40% تک ریڈیوس ہو جاتی ہے. اور اس آپریشن کا جو اثر ہے وہ آج دن تک بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کتنی زیادہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھی پہلے, ابھی ان پہ کافی کنٹرول حاصل ہو گیا ہے. وہ اسی آپریشن ضرب عضب کی بدولت حاصل ہوا ہے. آخری جو آپریشن ہوتا ہے پاکستان کی طرف سے وہ آپریشن رد الفساد ہوتا ہے. یہ فیبروری 2017 کو ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے ایلیمینیشن آف ڈسکارڈ, یعنی کہ ایک بہت بڑی نیشنل ڈس انٹیگریٹی پیدا ہو گئی تھی پاکستان کے اندر. لوگوں کے اختلافات شروع ہو گئے تھے. لازمی سی بات ہے, میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ریالٹی میں بھی کچھ فرق آتا ہے تھیوری کے نسبت. کچھ ناانصافیاں بھی ہوئی تھیں تو لوگوں کے بیچ میں ایک ڈسکارڈ پیدا ہو گیا تھا. اسی ڈسکارڈ کو ختم کرنے کے لیے آپریشن رد الفساد کیا گیا ہے. اس آپریشن میں کیا کیا ہوتا ہے یہ ہے کہ 6 سیریز آف اٹیکس ہوتے ہیں انہی ایکسٹریمسٹ گروپس کی طرف سے جس کے اندر تقریباً 100 لوگ مارے جاتے ہیں. تو پاکستان آرمی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب ہم آئرن ہینڈ کا یوز کریں گے اور جو پاکستان کے آفیشلز تھے ان کو بھی پوری اتھارٹی دے دی گئی تھی اور ان کو شوٹ آرڈر بھی دے دیا گیا تھا کہ آپ کو کہیں پر بھی ملیٹنٹس ملیں ان کو اڑا دو. اسی آپریشن رد الفساد کے اندر 9000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے اور 46 ملٹری بیسڈ آپریشنز کیے گئے. یعنی کہ بہت ساری جگہوں پر تو انٹیلیجنس جو تھی اس نے خفیہ طور پر چھاپے مارے اور ٹیررسٹ کو اریسٹ کیا, جبکہ کچھ جگہوں پر اوپن آپریشنز ہوتے ہیں جو ملٹری کنڈکٹ کرتی ہے. یہ آپریشن بیسڈ ہوتا ہے مارجنلائزیشن آف سلیپر سیلز کے اوپر. سلیپر سیلز کیا ہوتے ہیں؟ یہ ان ٹیررسٹ کو کہا جاتا ہے جو کہ جب کمزور پڑ جاتے ہیں تو چھپ کر کہیں پر بیٹھ جاتے ہیں, کہیں چھپ جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ کب ان کو دوبارہ موقع ملے ری گروپ ہونے کا اور وہ دوبارہ سے پھر حملے کریں. تو یہ جو ان ایکٹیو ایکسٹریمسٹ تھے ان کو ختم کرنا اس آپریشن کا مقصد تھا. سیکیورٹی کو پروموٹ کرنا اور ایک بیٹر سائبر وارفیئر کنڈکٹ کرنا, کیونکہ سائبر اٹیکس بھی بہت سارے ہو رہے تھے. پاکستان نے اپنی سائبر ایجنسی کو بھی بہت اسٹرانگ کیا, بہت سے علاقوں کے فونز ٹریک کیے, ان کے لنکیجز نوٹ کیے. اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ایک ٹائم ایسا بھی تھا کہ جب پاکستان کے اندر کوئی بھی بندہ فون پہ بات کرتے ہوئے
احتیاط برتتا تھا کہ بھئی ہم فون پہ کوئی ایسی بات نہ کر دیں, کوئی اینٹی اسٹیٹ بات نہ کر دیں ہم. تو وہ اسی لیے ڈرتے تھے لوگ, کیونکہ سائبر ایجنسی کو بہت زیادہ اتھارٹیز دی ہوئی تھیں, ان کو یہ اتھارٹی دی ہوئی تھی کہ آپ لوگوں کی جو پرسنل کالز ہیں ان کو بھی آپ لوگ ٹریک کریں, ریکارڈ کریں, تاکہ کوئی بھی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اگر تو اس کو کنٹرول کیا جا سکے. اس کے اندر میکسیمم یوٹیلیٹی آف انٹیلیجنس ہوئی ہے. اس میں جو ان ٹیررسٹ کا جو پولیٹیکل انفلوئنس تھا اس کو بھی ختم کیا گیا, کیونکہ بہت سارے لوگ ان میں سے پھر پولیٹیکل سسٹم کو انفلوئنس کر رہے تھے, پالیٹکس میں آ گئے تھے, اور سیاست کے ذریعے وہ اپنے جو ایمبیشنز تھے ان کو منوانا چاہتے تھے. تو اس عمل کو ہم ڈی پولیٹیسائزنگ کہتے ہیں. اس میں سپیلنگ تھوڑے غلط لکھ دیے گئے ہیں, اصل لفظ یہی ہے ڈی پولیٹیسائز. اس کے اندر ملٹری کورٹس کا افیکٹو یوز ہوتا ہے, اور جتنے بھی ٹیررسٹ ہوتے ہیں ان کا ملٹری ٹرائل ہوتا ہے. جوڈیشل ریفارمز کیے جاتے ہیں. جو آپ کے سیکرٹ ایجنٹس ہوتے ہیں جن میں ISI وغیرہ آپ کی آ جاتی ہے, ان کو ریوائیو کیا جاتا ہے, ان کے اندر کافی امپروومنٹ کی جاتی ہے تاکہ وہ کاؤنٹر نریٹو اختیار کر سکیں ٹیررسٹ کے خلاف. امپیکٹس کیا پڑتے ہیں ان آپریشنز کے؟ تقریباً 50,000 سولجرز جو ہوتے ہیں پاکستان کے, اور ان میں کچھ سویلینز بھی ہوتے ہیں, وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. وار کی جو کاسٹ آتی ہے وہ $35 بلین آتی ہے. کنٹری کی جو نیشنل انویسٹمنٹ ہوتی ہے جو کہ GDP کا تقریباً 22.5% بن رہا ہوتا ہے, اور یہ 2006 میں ہوتا ہے یہ معاملہ. تو یہ فگر جو ہے یہ گر کر 13.4% رہ جاتا ہے 2010 سے 11 کے بیچ میں. 2009 میں اوباما یہ وعدہ کرتے ہیں پاکستان سے کہ ہم آپ کو ہر سال $1.5 بلین دیں گے ایز این ایڈ, اور USA کے اندر اس کو کیری لوگر بل کے نام سے یہ ایکٹ بنایا جاتا ہے کہ پاکستان کو $1.5 بلین کی ایڈ دی جائے گی ہر سال. یہ کیری لوگر بل اب ختم کر دیا گیا ہے USA کے اندر سے, اور پاکستان کو ایڈ دینا بند کر دی ہے USA نے. کنکلوژن اس کی کیا ہوتی ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اگر اس فاٹا کے ریجن کو ریفارم کیا جاتا, وہاں پر کانسٹیٹیوشن بنایا جاتا, ایک باقاعدہ نظام بنایا جاتا, تو کوئی بھی آئیڈیالوجیکل سپورٹ نہ ملتا افغانستان کے لوگوں کو. طالبان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ آج دن تک موجود ہے اس دنیا کے اندر. USA اور پاکستان دونوں نے مل کر اتنے آپریشنز کیے, لیکن آج دن تک وہ طالبان کا صفایا نہیں کر سکے اس دنیا سے. IDP ایشوز جو تھا, انٹرنلی ڈسپلیسڈ پرسنز کا جو ایشو تھا, وہ بھی ریز ہوا. کافی ہیومینیٹیرین ایسپیکٹس ہائی لائٹ ہوئے ان آپریشنز کے دوران. کرٹیسزم یہ ہوا کہ پاکستان ڈبل سٹینڈرڈ ہو گیا, لیکن ریئلسٹک رہا وہ, کیونکہ جو اس کے بس میں تھا وہ وہی کر سکتا تھا, اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. بارڈر ڈسپیوٹ ہو گیا تورخم بارڈر کا, تورخم بارڈر کو بند کر دیا گیا, افغانیوں نے وہاں پر پاکستان کا آنا جانا بند کر دیا, اور ابھی ریسنٹلی تورخم بارڈر کو دوبارہ کھولا گیا ہے. تو اس میں ہونا کیا چاہیے کہ دونوں کو, پاکستان کو اور افغانستان دونوں کو ہی انشور کرنا چاہیے کہ نو گڈ اور بیڈ طالبان, یعنی کہ طالبان نہ اچھے ہمیں چاہیے نہ برے ہمیں چاہیے. تو یہ پاکستان اور افغانستان دونوں کو انشور کرنا پڑے گا, اور ان کو ایک لانگ ٹرم اپروچ کی ضرورت ہے جس میں اسٹریٹجک ہونا پڑے گا پاکستان کو, رادر دین بینگ ٹیکٹیکل, یعنی کہ پالیسی میکنگ کے اوپر زور دینا چاہیے رادر دین آپ ملٹری کا یوز کرو, اور اپنے بھی جو بندے ہیں ان کو بھی آپ خطرے میں ڈالو. اس کے بجائے آپ کو پالیسی میکنگ یعنی کہ اسٹریٹجک پلاننگ کی ضرورت ہے, جس میں ہماری ڈپلومیسی وغیرہ آ جاتی ہے, نیگوشیشنز آ جاتی ہیں, گڈ آفیسز آ جاتے ہیں, یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو یہ تمام کام پاکستان کو کرنے پڑیں گے. تو آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ یہیں پر ختم ہوتا ہے. دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اور بہت کچھ آپ لوگوں نے اس سے سیکھا ہوگا. تو اگر واقعی میں ایسا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں, زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں, کیونکہ ابھی ہم لوگوں نے کنٹینیوس بیسس کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کی ہوئی ہیں. ہماری ٹیم بھی کافی ایکٹیو ہے ابھی, تو امید ہے کہ بہت سارے لیکچرز ابھی ہم جلدی اپلوڈ کریں گے. تو اس کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر کے پوسٹ نوٹیفیکیشنز کو انیبل کر لیں. میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.